ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ مکہ میں مصطفیٰ کا ذکر، مدینہ میں مصطفیٰ کا ذکر، پورب میں مصطفیٰ کا ذکر، پچھم میں مصطفیٰ کا ذکر، اتر میں مصطفیٰ کا ذکر، دکھن میں مصطفیٰ کا ذکر، کائنات کے ذرے ذرے میں مصطفیٰ کا ذکر، اور ایسا ذکر اور کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ اب دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ All the standard by which human greatness may be measured، یعنی انسانی افضلیت کو ناپنے کے جتنے بھی پیمانے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پیمانے رکھ لیے جائیں، اور سارے کے سارے پیمانے رکھنے کے بعد ایک جانب مصطفیٰ ہو اور ایک جانب دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہو، دنیا کے بڑے بڑے ماہر قانون، دنیا کے بڑے بڑے وگیانک، دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، دنیا کے بڑے بڑے اطالب، دنیا کے بڑے بڑے ٹیچر، یعنی سارے ٹیچر ایک طرف، سارے سائنٹسٹ ایک طرف، سارے ماہر قانون ایک طرف، اور ایک جانب ہے میرے مصطفیٰ۔ اب وہ موازنہ کر رہا ہے، اب وہ کمپیئر کر رہا ہے، تلنا کر رہا ہے، اور تلنا کرنے کے بعد کہہ رہا ہے اے لوگوں کس میں ہمت ہے کہ وہ مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ ارے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ حضرت جبریل کی زبان میں سنیں، حضرت جبریل کہتے ہیں ان اللہ بعثنی الیک قلبت مشارق الارض ومغاربها فتفت جبلها وسالها فلم ارى رجلا افضل من محمد۔ طائر سدرہ حضرت جبریل مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہیں اور مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے پورب کو دیکھا، پچھم کو دیکھا، اتر کو دیکھا، دکھن کو دیکھا، زمینی صحرائی سارے علاقوں کی میں نے سیر کر ڈالی، لیکن اے آقا پوری کائنات میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ طائر سدرہ عرض کر رہے ہیں اے میرے آقا پوری کائنات میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اب اسی کو بریلی کے اعلیٰ حضرت بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے سبحان اللہ۔ زندہ باد بھائیو ہم آگے چلتے ہیں اور مصطفیٰ کا اب ذکر کرنے لگے ہیں۔ اب حدیث سنی ہے، اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ اے لوگوں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، اسلام میں تلوار چلانے کی بات کی گئی ہے، اسلام میں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی گئی ہے، آؤ مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو۔ آیا ہے کتابوں میں میرے مصطفیٰ نے ایک یہودی سے کچھ قرض لے لیا تھا، یعنی قرض لیا ہے میرے آقا نے ایک یہودی سے۔ اب قرض والا ٹائم سے پہلے ہی مصطفیٰ کے پاس آ گیا اپنا قرض مانگنے کے لیے، اور کہتا ہے اے محمد جو قرض تم نے مجھ سے لیا تھا میرا قرض مجھے واپس کیا جائے۔ ذرا غور سے سماعت کیجئے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اے محمد جو میرا قرض تم نے واپس مجھ سے لیا ہے مجھ کو وہ میرا قرض واپس دیا جائے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے سائل ابھی میرے پاس تیرا قرض چکانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مصطفیٰ نے قرض لیا نوبت مانگنے تک کیوں آئی، تو آپ سمجھدار ہیں۔ اے لوگوں جو وعدہ ہوا تھا، جو معاہدہ طے ہوا تھا، اس طے معاہدے سے پہلے ہی وہ آ گیا تھا مانگنے کے لیے۔ اور قریب سے سمجھنا چاہتے ہیں تو سماعت کیجئے، آپ نے کسی سے کچھ رقم ادھار لی، آپ کا 2 مہینے کا معاہدہ ہوا کہ 2 مہینے کے بعد تیری یہ رقم واپس کر دی جائے گی، لیکن جس سے آپ نے رقم لی ہے، جس سے آپ نے قرض لیا ہے، وہ 1 مہینے کے اندر آپ کے پاس آ جائے تو غلطی کس کی ہے؟ آپ کہیں گے غلطی وقت سے پہلے آنے والے کی ہے۔ یہی سچویشن یہاں ہے، یہی حالت یہاں ہے۔ وہ آ گیا مصطفیٰ کے پاس اور آ کر کے کہتا ہے مصطفیٰ میرا قرض مجھ کو واپس کیا جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ابھی نہیں ہے تو میں جب تک جاؤں گا نہیں، اس وقت تک اٹھوں گا نہیں کہ جب تک اپنا قرض واپس نہیں لے لوں گا۔ اے لوگوں میرے مصطفیٰ نے کہا جیسا تیری مرضی۔ اے لوگوں مصطفیٰ کو اب اس نے پکڑ لیا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ آیا ہے حدیث میں فصلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء الآخرہ، میرے آقا نے ظہر کی نماز بھی وہیں ادا فرمائی، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا ہے۔ اب عصر کا وقت ہو گیا، میرے آقا نے عصر کی نماز بھی وہیں پر ادا فرمائی، مغرب کا ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا۔ یعنی اے لوگوں دوپہر سے بیٹھے بیٹھے ظہر بھی ہو گئی، عصر بھی، مغرب بھی ہو گئی، عشاء بھی، اور پوری رات گزر گئی۔ آیا ہے کتابوں میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی ہو گئی لیکن مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں۔
جی 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 غور سے سماعت کیجیے اور بتائیے دنیا والوں کو کہ اسلام مذہب کتنا اچھا مذہب ہے، اسلام کتنا امن شانتی اور پیار محبت کا مذہب ہے۔ اب صبح ہو گئی لیکن یہ ہے کہاں؟ آیا ہے کتابوں میں مسجد نبوی کا واقعہ ہے، اور مسجد نبوی کس کی ملکیت میں ہے؟ آپ کہو گے مسلمانوں کی۔ مسجد نبوی میں حکومت کس کی چلتی ہے؟ میرے آقا کی۔ مسجد نبوی میں راج کس کا چلتا ہے؟ ہمارے تمہارے آقا کا۔ اے لوگوں، مسجد نبوی میں یعنی ایک لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ بے ایمان تمام مسلمانوں کے بیچ میں موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کا بال بھی بیگا نہیں ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک جملات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آج جو موب لنچنگ کرتے ہیں اور نہتے اپنے آپ کو بہادر قرار دیتے ہیں، وہ سیکھے ہیں لوگوں۔ آج تم کسی ایک نہتے کو دیکھتے ہو، گھیر کر کے اس کی موب لنچنگ کر دیتے ہو، اس کو مار دیتے ہو، کبھی اس طرح کا نعرہ، کبھی اس طرح کا نعرہ، شرکیہ نعرے لگانے پر مجبور کرتے ہو۔ اگر وہ نعرہ نہیں لگاتا ہے تو زد و کوب سے کام لیتے ہو، مارتے ہو، پیٹتے ہو، اور کبھی اتنا پیٹتے ہو، کبھی اتنا ظلم و ستم کرتے ہو کہ وہ انسان جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ یعنی تم ایک نہتے کو دیکھتے ہو تو چاروں طرف سے یلغار کر دیتے ہو، لیکن دیکھو اسلام کیسا مذہب ہے۔ وہ اسلام کے ماننے والوں کے بیچ میں، مسلمانوں کی مسجد میں، مسجد نبوی میں میرے آقا کو روکے ہوئے ہے، لیکن اس کی کوئی بھی موب لنچنگ نہیں کر رہا ہے۔ دنیا والوں کو پیغام دے دو، میرا مذہب ایسا ہی تو ہے کہ جو گلے کاٹنے کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ میرا مذہب وہ ہے کہ گلے ملانے کی بات کرتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، فیضان اولیاء اکرام، علامہ مفتی بلال صاحب قبلہ بلاسپوری، سرزمین بحروا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے پیور اسلام۔ بھائیو، اسلام کو لوگوں نے سمجھا کہاں؟ جی جی اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی، بہت سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر کے ادھر سے کفار میدان جنگ میں اتر آئے۔ ارادہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، مسلمانوں کے وجود سے اس زمین کو پاک کر دیں گے۔ ہتھیار ہے ہاتھ میں، تلوار ہے، نیزے ہے، بالے ہے، میدان میں کود پڑے۔ لیکن اے لوگوں، جس کو خدا رکھنا چاہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور ادھر سے جو کمانڈری کر رہا تھا، ادھر سے جو ان کا سپہ سالار بنا ہوا تھا، جو ان کا حاکم و بادشاہ کہہ سکتے ہو آپ، کتابوں میں آیا ہے، نام ہے ان کا سمامہ۔ جی سمامہ نام ہے بھائیو۔ پکڑ لیا مسلمانوں نے ان کو، قیدی بنا کر کے لے کر کے آئے ہیں مسجد نبوی میں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کی گردن کاٹنے کے لیے آیا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں گے؟ آج جو رحم و کرم کی بات کرتے ہیں، آج جو مانوتا، ہیومینٹی اور انسانیت کا درس دیتے ہیں، یہ سوال میں ان سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی دشمن آپ کی گردن کاٹنے کے لیے آپ کے سر پر آ کر کے کھڑا ہو جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہیومینٹی کے دعوے دار، انسانیت کا نعرہ لگانے والے مجھے جواب دیں۔ جی جی، بہت اچھا۔ کیا جواب ہوگا؟ سب کا جواب یہی ہوگا، اور آج یہ انٹرنیشنل قانون بھی ہے کہ سیلف ڈیفنس کے لیے، آتم رکشا کے لیے ہتھیار اٹھانا جائز ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ یعنی کوئی تم پر حملہ کرتا ہے تو کوئی تمہاری اوپر جان لیوا حملہ کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، کوئی تمہارا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں، تو یہ میرا قرآن ہی نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہی نہیں، بلکہ آج کا یہ قانون بھی کہتا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، سیلف ڈیفنس کے لیے تم اس کی جان بھی لے سکتے ہو، اس کی موت بھی کر سکتے ہو۔ بہت اچھے مفتی صاحب، بہت اچھے، سبحان۔ لیکن ذرا دیکھو اسلام، جی جی بے شک، وہ تلوار لے کر کے آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، سبحان اللہ، لیکن اب جی ارادہ ان کا مٹی میں مل گیا، خاک میں مل گیا، وہ ارادہ اب خود قیدی بنے ہیں۔ جی جی، ہاتھ پیروں میں زنجیریں ہیں، ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ نام کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ سمامہ۔ کیا نام ہے؟ سمامہ۔ لیکن ہے کون؟ جو تلوار لے کر کے آیا تھا مارنے کے لیے لشکر کے ساتھ۔ ایک دن ہوتا ہے میرے آقا گزرتے، جی جی، جب گزرے ہیں میرے آقا قریب سے،
उसने मुस्तफ़ा को देखा, मेरे मुस्तफ़ा ने उसको देखा। बेशक बेशक। और करीब से गुजर करके पूछते हैं, सुमामा क्या हाल है तुम्हारा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी अपने जान के दुश्मन से हाल पूछा जा रहा है, ये है हमारे पैगंबर। क्या बात। मुस्कुरा करके निकल गए मेरे आका। वो दिन भी गुजर गया जैसे मुस्तफ़ा गुजरे हैं। अगला दिन फिर आता है, मेरे आका फिर निकल के जाते हैं, सुमामा को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, पूछते हैं सुमामा क्या हाल है? आप बोले ये हाल किससे पूछा जा रहा है? आप बोले ताकि मैं समझूं कि आप समझ रहे हैं जी। किससे पूछा जा रहा है हाल? आप बोले भाइयों कमेटी के नौजवान कहाँ गए? सुमामा से पूछा जा रहा है। तीसरा दिन हुआ, फिर वही सवाल। आखिर में मेरे आका एक ऑप्शन देते हैं उसको, कहते हैं सुमामा तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? सुमामा क्या सुलूक किया जाए तुम्हारे साथ? तुम्हारे जुर्मों की सजा क्या है? सुमामा कहते हैं गुनाह तो बहुत हैं, खताएं बहुत हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है तुम्हारे बारे में कि तुम रहमतुल लिल आलमीन हो। वाह वाह वाह, बेशक। मैंने पढ़ा है कि तुम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं, तुम पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, तुम ईंट का जवाब ईंट से नहीं देते हो, बल्कि जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है तुम रास्ते में कांटे नहीं बल्कि बदले में दुआएं देते हो। वो दुश्मन है, वो जानता है। कहा जुर्म तो मेरा बहुत बड़ा है, खता तो मेरी बहुत बड़ी है, लेकिन तुम करीम इब्ने करीम हो, अगर तुम माफ कर दो तो बड़ी बात भी नहीं। नीचे नीचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सुमामा जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। बताओ दुनिया वालों को ये है इस्लाम। जी जी बेशक। ये है इस्लाम जो अपनी जान के दुश्मन को भी माफ कर देता है, जो बम बांध करके खुद भी इंतकाल कर जाए, खुद भी आत्मघाती हमला करने के बाद मौत का लुकमा बन जाए, बहुत सारे लोगों को मौत की नींद सुला दे। वो इस्लाम का मानने वाला नहीं हो सकता, वो इस्लाम का फॉलोवर नहीं हो सकता। ए लोगों, वो इस्लाम का फॉलोवर कैसे हो सकता है? इस्लाम का फॉलोवर तो वही होगा जो मुस्तफा का मुत्तबे होगा, जो मुस्तफा का फरमाबरदार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब आजाद कर दिया, जंजीरें खोल दी गई, अब क्या चाहिए था? जल्दी जल्दी दौड़ता दौड़ता अपने घर पे जाता, लेकिन आया है किताबों में, हदीस शरीफ में, वो सुमामा मदीने के करीब में बाग था, वहां पर एक नहर बहती थी, वहां जाकर के गुस्ल करता है और अच्छे तरीके से गुस्ल करने के बाद दोबारा से मुस्तफा की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है मुस्तफा मैं आ गया। जी जी। साहबा कहते हैं अब तुम आजाद हो, हम जो जबान दे देते हैं तो हम पलटा नहीं करते। मुस्तफा ने फरमाया तुम्हें आजाद कर दिया, अब कोई को खता नहीं, तुम जा सकते हो। लेकिन ये लोगों अब सुमामा का जवाब तो सुनिए। सुमामा कहते हैं अब मैं आजाद होने नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम बनने आया हूं। ऐ लोगों किताबों में आया है अब तक जो मुस्तफा के जान का दुश्मन था, मुस्तफा के अखलाक को देखकर इतना मुतासिर हुआ है, इतना मुतासिर हुआ है कि मुस्तफा का कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गया। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। इस्लाम जी जी। समझ गए? बताओगे दुनिया वालों को? बताओगे कि नहीं? जोर से बोलो। अब आप बताओगे कैसे कि जब आपको खुद पता होगा। एक कड़वी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं और ये बात मैं अक्सर बेशतर जलसों में बोला करता हूं। आपकी उम्र 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, लेकिन आपने अपने मुस्तफा की जिंदगी पर कितनी किताबें पढ़ी हैं? अगर मैं सवाल करने लगूं तो जवाब के तौर पर ये लोगों सन्नाटा मिलेगा। 18 साल के हम हो गए, 20 साल के हम हो गए, 25 साल के हो गए, बहुत सारे लोग तो 60, 70 साल के हो गए, लेकिन नबी की जिंदगी पर कभी एक किताब भी नहीं पढ़ी है। जरा बताओ, जब तुमने किताब नहीं पढ़ी है, जब तुमने मुस्तफा की जिंदगी को नहीं पढ़ा है, तो मुस्तफा की जिंदगी पर होने वाले एतराज का जवाब कैसे दिया जाएगा? वो क्वेश्चन जो लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा? आज के जलसे से पैगाम ये है, ये हमारे हारून भाई और शादाब भाई की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए पैगाम ये है, आज से जब आप इस जलसे से उठ करके जाएंगे तो ये अहद करके जाएंगे, ये वादा करके जाएंगे, ये इरादा करके जाएंगे कि आज के बाद मैं मुस्तफा की जिंदगी खुद भी पढ़ूंगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाऊंगा और पूरी दुनिया वालों को बताऊंगा। ऐ लोगों, इस्लाम वो नहीं है जो आज के न्यूज चैनल पर
बैठ कर लोग दिखाया करते हैं, बल्कि असल इस्लाम तो कुछ और है। आओ क्या है इस्लाम बताने की कोशिश कर रहा हो। मस्जिद नबवी में है यहूदी, जी 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 वो कह रहा मुस्तफा कर्ज दो, और जुहर से असर मगरिब इशा फजर हो गई जी, लेकिन उसकी लिंचिंग हो रही है ना। लिंचिंग अभी, लिंचिंग तो समझते हैं आप, मॉब लिंचिंग। यार कितना प्यारा मजहब है इस्लाम। क्या कभी तुमने एक भी वीडियो ऐसा देखा है कि हिंदुस्तान का या हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में और बहुत सारे 203 कंट्रीज हैं, क्या एक लोता वीडियो आपने देखा है कि जिसमें कोई मुसलमान हो गर्दन पर तलवार रख के कह रहा हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह के? कोई ऐसा देखा है? अरे आप दिखा ही नहीं सकते, इसलिए कि मेरा इस्लाम तो खुद कहता है कि इस्लाम के मानने में जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि अगर इस्लाम तुझे अच्छा लगता है, इस्लाम को अगर तू दिल से लाइक करता है, तो मुस्तफा का कलमा पढ़ ले, हल्का बगोश इस्लाम हो जा। ये हमारे मजहब की तालीम नहीं है, ये हमारे मजहब का दर्से हयात नहीं है कि जबरदस्ती किसी से अपना मजहबी नारा लगाया जाए। हल्के बल्कि हमारा मजहब तो ये है कि हम तो कहते भी नहीं है, बगैर कहे पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई नारा गूंज रहा है तो वो अल्लाह अकबर का गूंज। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिसर्च है भाइयों, ये तहकीक है कि अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई आवाज गूंजती है तो वो अल्लाह अकबर की आवाज। बेशक हक है, बेशक है लोगों, ये सच्चाई की दलील है जी जी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और फिर भी पूरी दुनिया में इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। पूरी दुनिया में इस्लाम का नारा बहुत तेजी के साथ लगाया गया जी। अब सहाबा देख रहे हैं यार 24 घंटे होने जा रहे हो, ये अदना सा यहूदी है और आका को जाने नहीं दे रहा। बहुत सारे सहाबा तो ऐसे आंखें निकाल निकाल कर देख रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चला जा। लेकिन चूंकि अदब बहुत ज्यादा है मुस्तफा का, सामने से कह नहीं पा रहा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा है, समझ गए यतहद्ददूनहु व यतवाअदूना, हदीस के अल्फाज हैं, फफतिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लज़ी यसनऊन बिही। जो सहाबा कर रहे थे, यानी आंखों से इशारे, तेरी तिरछी नजरों से डराने की जो कोशिश कर रहे थे, मेरे आका ने समात कर लिया, नजरों को भांप लिया, देख लिया और फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरे अल्लाह ने मुझे ये ऑर्डर नहीं दिया है, मेरे मौला ने मुझे ये आदेश नहीं दिया है कि मैं किसी पर भी जुल्म सितम करूं या ज्यादती करूं। जी जी। अब हो गए भाइयों जब 24 घंटे और दिन का सूरज निकल आया, फलम्मा तरज्जलन नहार कालल यहूदी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ऐ लोगों, आया कदमों में गिर के बोला, आका कलमा पढ़ा दो। बेशक, जरा जोर से बोलो। तलवार उठाई थी मुस्तफा ने, जरा जोर से। नहीं हथियार उठाया नहीं। तो आप कहोगे यार कलमा क्यों पढ़ लिया उसने? आप किसी को दूर से जानते हो, लेकिन लगे यार चलो करीब से जानने की कोशिश करते हैं, ये हैं कैसे। हारून भाई दूर से बड़े अच्छे हैं, लेकिन हम 24 घंटा इनके साथ रहे तो हमें इनकी हर हर चीज के बारे में पता चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? 24 घंटा वो मुस्तफा के पास जब रहा और देखा तो ये लोगों अब क्या बोलता है, कहता है मुस्तफा जो मैंने किया था ना वो ऐसे नहीं किया था, बल्कि मैं तुम्हें जांच रहा था, मैं तुम्हारा एग्जाम ले रहा था, मैं आजमाइश कर रहा था तुम्हारी। और आजमाइश कैसी कि मैंने पढ़ा है, आया है किताबों में कि वो यहूदी आलिम था। और क्या बोलता है, मैंने अमा वल्लाही मा फालतु बिका फालतु बिकल्लज़ी इल्ला लिअंजुरा इला नातिका फित्तौरा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। मैंने हदीसों में पढ़ा है अपनी पुरानी किताबों में कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनका नाम मोहम्मद होगा, जो अब्दुल्ला के बेटे होंगे, जो मुल्क जिनका मुल्क शाम होगा, जो निहायत प्यार मोहब्बत से बात करने वाले होंगे, जो बुलंद अखलाक के मालिक होंगे, जो बद अखलाकी से पेश नहीं आएंगे, जो यतीमों मिस्कीनों पर जुल्म और सितम नहीं करेंगे। यानी जब बोलेंगे तो लगेगा कि फूल गिर रहे हैं। ए आका, अब जब मैंने अपने माथे की आंखों से तुम्हारे इस अखलाक को देख लिया तो मैं समझ गया जो मेरी किताबों में लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। आका अब हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा बढ़ा दीजिए। मुस्तफा का कलमा पढ़ करके कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ लोगों, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस तालीमात को दुनिया वालों के सामने लेकर के आइए, दुनिया वालों को बताइए कि इस्लाम क्या है।